Good morning, my dear second PU Commerce student. This is your CMK sir, and this is the second class of organizing chapter, my dears. My dears, first chapter ಏನು discuss ಮಾಡಿದೀವಿ meaning of organizing, definition of organizing, process of organizing, then importance of organizing, my dears. Now I am enter into organizational structure, my dears. Organizational structure. So ಸಂಘಟನೆಯ ರಚನೆ. ಮಡಿಯರ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನೇನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸಂಘಟಿಸುವಿಕೆ ಅಂದ್ರೇನು, ಸಂಘಟಿಸುವಿಕೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸಂಘಟಿಸುವಿಕೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮೈಡಿಯರ್ಸ್. ನಾವ್ ಇಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಟು ಎಂಟರ್ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮೈಡಿಯರ್ಸ್. ಸಂಘಟನೆಯ ರಚನೆ. ಸಂಘಟನೆಯ ರಚನೆ ಮೈಡಿಯರ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೈಡಿಯರ್ಸ್. This is the second class of your organizing chapter. Organizing chapter, second class, my dear. Second class. Organizational structure. Sangataniya rachane, my dears. How the organizational structure is formed, my dears. Under that, first one is meaning of organizational structure or organization structure. It is a system which defines the framework within which managerial and operating functions are performed in a enterprises. It is a system where clearly defines that how the management persons operating the functions of organization, that is called organizational structure. That is called organizational structure. It is a structure which explains the how the organizational works are performed. ಸಂಘಟನೆಯ ರಚನೆಯ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯ ವಿಧಾನ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವ ವಿಧಾನವೇ ಸಂಘಟನೆಯ ರಚನೆ. ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಿದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಿವರಿಸ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ವಿಧಾನವನ್ನ ಸಂಘಟನೆಯ ರಚನೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Definition according to Theo Hyman, my dears, as usual, according to Theo Hyman, organization is the structural framework within which the various efforts are coordinated and related to each other. ಸಂಘಟನೆ ರಚನೆಯ ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಥಿಯೋ ಹೈಮನ್ ರವರ ಪ್ರಕಾರ ಸಂಘಟನೆಯು ವಿವಿಧ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡುವ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳನ್ನ ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸುವ ರಚನಾತ್ಮಕ ಚೌಕಟ್ಟು ಆಗಿದೆ. ಇರ್ಲಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಇದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸಂಘಟನಾ ರಚನೆಯ ಪ್ರಕಾರಗಳು. ಸಂಘಟನಾ ರಚನೆಯ ಪ್ರಕಾರಗಳು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಡಿವಿಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಕಾರ್ಯಾತ್ಮಕ ರಚನೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವಿಭಜನಾತ್ಮಕ ರಚನೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಇದು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ರೈಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಅಂಡರ್ ದಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಕಾರ್ಯಾತ್ಮಕ ರಚನೆ ಎಂದರೇನು ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್? Functional structure, grouping the jobs of similar nature and organizing these major functions as separate departments is called functional structure. Is called functional structure, my dears. Wait a minute. Is called functional structure, my dears. Is called functional structure. Grouping the jobs of similar in nature, my dears. Those have the jobs similar in the nature in the organization, we should be grouping and separate departments called functional structure. Here there is a diagram which explains the functional structure. Chart showing the functional organizational structure, my dears. There is an important for practical aspects. My dears. That is first one, managing director. Under that managing directors, human resources, my dears. Human resources. Then marketing department, research and development department, then purchasing department. Once again, my dears, grouping the jobs of similar nature and organizing these major functions as a separate departments called functional structure.
chart showing the functional organizational structure. First one is managing director. Under managing director, wait a minute, my dears. Here, wait a minute, my dears. Right, my dears. All right, my dears. Wait a minute. Wait a minute, my dears. All right, my dears. Here, chart showing the functional organizational structure, managing directors, under that human resources department, marketing department, research and development department, purchasing department, my dears. Suitability, where the functional organizational structure is suitable, where means size of the organization is large, where there is a large organization, when the authority is decentralized, when the authority is decentralized, my dears. ಕಾರ್ಯಾತ್ಮಕ ರಚನೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕಾರ್ಯಾತ್ಮಕ ರಚನೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಅದರ ಒಂದು ನಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಇರ್ತಾರೆ, ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಒಂದು ವಿಭಾಗ ಇರುತ್ತೆ, ಮಾರಾಟ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ವಿಭಾಗ ಇರುತ್ತೆ, ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಖರೀದಿಸುವಿಕೆಯ ವಿಭಾಗ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ, ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವಿಭಾಗ, ಮಾರಾಟ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ವಿಭಾಗ, ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಭಾಗ, ಖರೀದಿಸುವಿಕೆಯ ವಿಭಾಗ. ದೆನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್. ಸೊ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಏನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಆಕ್ಯುಪೇಷನಲ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್. So functional organization structure helps to specialization, adoption of new technology. It promotes control and coordination within the department. It helps to maintain coordination and controlling within the departments. Then it helps to increase the efficiency, results in increase in profits. By increase the profits, it helps to increase the efficiency of the employees. It helps to reduce the cost. It helps to reduce the cost by increasing the profit margin. Next, it helps to provide training of employees easier. So functional organizational structure helps to provide training to the employees. It helps to decrease the cost. It helps to increase the efficiency and profits. It promotes coordination and control, and it leads to occupational specialization. ಕಾರ್ಯಾತ್ಮಕ ರಚನೆಯ ಅನುಕೂಲಗಳೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ವೃತ್ತಿಪರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಂದು ಇಲಾಖೆಯೊಳಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಸಮನ್ವಯತೆಯನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಗಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ವೆಚ್ಚವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್, ಕಾರ್ಯಾತ್ಮಕ ರಚನೆಯ ಅನುಕೂಲಗಳು. ಕಾರ್ಯಾತ್ಮಕ ರಚನೆಯ ಅನುಕೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಇದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ನೌಕರರಿಗೆ ವೃತ್ತಿಪರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ನವೀನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಇಲಾಖೆಯೊಳಗಿನ ಒಂದು ವಿಭಾಗದೊಳಗಿನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಸಮನ್ವಯತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನ ನೀಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್, ಅನಾನುಕೂಲಗಳು. ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಏನ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇದೆ? It gives more importance to the objectives of manager, but it cannot emphasize on overall objectives of an enterprise. So functional organization structure, it's always concentrate about the managers.
So it always importance to the objectives of manager, but not the objectives of organization. It is the drawback of functional organizational structure. Second point, it may leads to problems in coordination because it always concentrate on objectives of management but not an organizational objective. That's why it leads to create some problems in coordination between the members, those who are working in the departments. A conflict of interest may arise due to their is coordination between different departments, my dears. So where there is a problem in coordination, it leads to conflicts. Problem conflicts means problems arise due to lack of coordination, due to lack of coordination, due to lack of coordination between different departments. Then it may leads to inflexibility. It is not easy to expansion. Flexibility is nothing but easy to expansion. Inflexibility is nothing but it is difficulty to expansion. Then ಕಾರ್ಯಾತ್ಮಕ ರಚನೆಯ ಅನಾನುಕೂಲಗಳು ಏನಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾತ್ಮಕ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಹತ್ವನ ನೀಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯಾತ್ಮಕ ರಚನೆಯು ಸಂಸ್ಥೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ ಹೊರತಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೋ ಆಗ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ, ಸಮನ್ವತೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ನಡುವೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಕೊರತೆ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಡೆ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸಮನ್ವಯತೆ ಇರಲ್ಲ, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಘರ್ಷ, ಗಲಾಟೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ ಅವಕಾಶಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ನಮ್ಯತೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ವಿಶಾಲತೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಬೇಕು ಹಂಗ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯಾತ್ಮಕ ರಚನೆಯ ಅನಾನುಕೂಲಗಳು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್, ಡಿವಿಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಡಿವಿಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ. wait a minute my dears, wait a minute. Okay, ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಬೇಡ. ಡಿವಿಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಮೀನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ರೀ. ರೈಟ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ grouping the activities on the basis of product is called divisional structure. On the basis of product ಮೇಲೆ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಡಿವಿಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಉತ್ಪಾದನಾ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಒಂದುಗೂಡಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ವಿಭಜನಾತ್ಮಕ ರಚನೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಉತ್ಪಾದನಾ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಒಂದುಗೂಡಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ವಿಭಜನಾತ್ಮಕ ರಚನೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಿಭಜನಾತ್ಮಕ ರಚನೆ ಸಾಕು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸೂಟಬಿಲಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವೆನ್ ದ ಅಥಾರಿಟಿ ಈಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್, ಎಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಕೇಂದ್ರೀಕರಣವಾಗಿರುತ್ತದೋ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ವೆನ್ ದ ಅಥಾರಿಟಿ ಈಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್, ಎಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಕೇಂದ್ರೀಕರಣವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಒಬ್ಬರು ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ನಿರ್ಣಯಿಸತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಕಾರ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದು ಬಳಕೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ನೀಡ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್, ಉತ್ಪಾದನಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರೋ ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂದು ರಚನೆ ಅವಶ್ಯಕವಿರುತ್ತೆ. ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮೋರ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ವಿವಿಧ ಆವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಏನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಇದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡೋಣ. ಚಾರ್ಟ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಡಿವಿಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ತಾರ, ಅಂಡರ್ ದಟ್ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫುಟ್ವೇರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ದಟ್ ನೋಡಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರಲ್ಲೂ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ,
ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೀಡಿಯರ್ಸ್. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ, ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೀಡಿಯರ್ಸ್. ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ ಒಂದೊಂದೇ ಡಿವಿಷನ್ ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಒಂದು ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್, ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕ, ಉಡುಪುಗಳು, ಪಾದರಕ್ಷೆ, ಚರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ. ಉಡುಪುಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇರುತ್ತೆ, ಮಾರಾಟ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇರುತ್ತೆ, ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇರುತ್ತೆ, ಖರೀದಿಸುವಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೂಕ್ತತೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮೈಡಿಯರ್ಸ್, ಇದು ಇಲ್ಲಿದೆ, ಅದೇನ್ ಬೇಡ, ಆಗ್ಲೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ನೋಡೋಣ ಮೈಡಿಯರ್ಸ್. ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಮೈಡಿಯರ್ಸ್, ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. It leads to product specialization. It leads to product specialization. So the divisional structure leads to product specialization. ವಿಭಜನಾತ್ಮಕ ರಚನೆಯು ಉತ್ಪನ್ನದ ವಿಶಿಷ್ಟೀಕರಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿಶಿಷ್ಟೀಕರಣಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶೇಷತೆಗೆ, ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಇದು ಸಹಕಾರವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ವಿಭಿನ್ನವಾದಂತಹ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಡಿವಿಷನಲ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಬಲ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್. ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಡಿವಿಷನಲ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಬಲ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್. ವಿಭಾಗೀಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಲಾಭಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರದಾಯಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಇರ್ತಾರೆ, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರೇ ಲಾಭಾಂಶಗಳಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೊಣೆಯಾಗ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೋತ್. ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಪ್ರಮೋಟ್ಸ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್. ಇದು ನಮ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಮುಂತೊಡರುವಿಕೆಯನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ. ನಮ್ಯತೆ, ವಿಶಾಲತೆಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ನೀಡುತ್ತೆ. ಮುಂತೊಡರುವಿಕೆ, ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್, ವಿಶಿಷ್ಟತೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್, ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್, ಅನುಕೂಲಗಳಿದ್ಮೇಲೆ ಅನಾನುಕೂಲಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಬಿಡಿ. ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ಸ್ ಮೇ ಅರೈಸ್ ಅಮಾಂಗ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್. ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ವಿಭಜನೆಗಳನ್ನ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸುವುದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಘರ್ಷ ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. Conflicts may arise among different divisions because under divisional structure we are dividing different departments. That's why between different departments there may be arise the conflicts. It may leads to increase in cost. ಇದು ವೆಚ್ಚವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು, ಇದು ವೆಚ್ಚಗಳ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. Then divisional manager may ignore the organizational interest. ವಿಭಾಗೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ತನ್ನ ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನ ಕಡೆಗಣಿಸಬಹುದು. ಎಲ್ಲವೂ ನೋಡಿ, ಮೇ ಆರ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ, ಮೇ ಆರ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ. So because individual interest of the managers also affected on organizational objectives, that's why the individual manager may decreases or ignore the interest of organization, its effect on the organizational structure. That's it my dears. After that we are enter into very important concept. Ide important chapter, which is that formal and informal organization. Formal and informal organization, right? So formal organization is built based on principles of organization, but informal organization is not a pre-planned. It develops automatically when people working together. Bidi medias ಏನು ಬೇಡ, ಅದು ಮೀನಿಂಗ್ ನೋಡ್ಬೇಡ. ಫಸ್ಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ನೋಡೋಣ. ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ನೋಡೋಣ ಮೈಡಿಯರ್ಸ್. ಮೀನಿಂಗ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವೇಟ್ ಎ ಮಿನಿಟ್, ವೇಟ್ ಎ ಮಿನಿಟ್ ಮೈಡಿಯರ್ಸ್, ವೇಟ್ ಎ ಮಿನಿಟ್. My dear, very important. Don't be ignore ಮಾಡಬಾರ್ದು. The very important topic, that is meaning of formal organization. Meaning of formal organization.
Meaning of formal organization. Wait a minute, my dears. Wait a minute. Wait a minute. All right, my dears. Meaning of formal organization. ಔಪಚಾರಿಕ ಸಂಘಟನೆಯ ಅರ್ಥ. ಔಪಚಾರಿಕ ಸಂಘಟನೆಯ ಅರ್ಥ. Very important. Concentrate here, my dears. Formal organization refers to the organizational structure which is designed by the management to accomplish a particular task. Very important. Formal organization refers to the organizational structure designed by the management people to accomplish the particular task of activities. It clearly specifies the authority and responsibility. Formal organization is the organization where clearly defines authority and responsibility of the organization and designed by the management to complete the particular task of activities. To complete the particular task of activities, my dears. To complete the particular task of activities. That is formal organization. Once again, my dears, formal organization refers to the organizational structure designed by the management persons to accomplish the particular task of activities. It clearly defines or specifies that authority and responsibility in the organization. ಔಪಚಾರಿಕ ಸಂಘಟನೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಸಾಧಿಸಲು ನಿರ್ವಹಣಾಂಗವು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ ಸಂಘಟನಾ ರಚನೆ. ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಸಾಧಿಸಲು ಒಂದು ನಿರ್ವಹಣಾಂಗವು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ ಸಂಘಟನಾ ರಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳ ಎಲ್ಲೆಗಳನ್ನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಔಪಚಾರಿಕ ಸಂಘಟನೆ ಎಂದರೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ನಿರ್ವಹಣಾಂಗವು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಘಟನಾ ರಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳ ಎಲ್ಲೆಗಳನ್ನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ. Next definition, my dears. Definition of formal organization. ವ್ಯಾಖ್ಯೆ. ಯಾವುದರ ವ್ಯಾಖ್ಯೆ? ಔಪಚಾರಿಕ ಸಂಘಟನೆಯ ವ್ಯಾಖ್ಯೆ, my dears. ಔಪಚಾರಿಕ ಸಂಘಟನೆಯ ವ್ಯಾಖ್ಯೆ. Alright, my dears. According to Louis Allen, my dears. According to Louis Allen, the formal organization, explain ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. The formal organization is a system of well-defined jobs, each bearing a definite measure of authority, responsibility, and accountability. Once again, according to Louis Allen, the formal organization is a system of well-defined jobs, each bearing definite measure of authority, responsibility, and accountability. ಲೂಯಿಸ್ ಅಲೆನ್ ರವರ ಪ್ರಕಾರ ಔಪಚಾರಿಕ ಸಂಘಟನೆಯು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಧಿಕಾರ, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತರದಾಯಿತ್ವಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಲೂಯಿಸ್ ಅಲೆನ್ ರವರ ಪ್ರಕಾರ ಔಪಚಾರಿಕ ಸಂಘಟನೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಔಪಚಾರಿಕ ಸಂಘಟನೆಯು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಧಿಕಾರ, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತರದಾಯಿತ್ವಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. My dears, after that we have very important topic, that is features of formal organization. Features of formal organization, my dears. Formal organization. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊ ಔಪಚಾರಿಕ ಸಂಘಟನೆಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಥವಾ ಔಪಚಾರಿಕ ಸಂಘಟನೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, my dears. ಔಪಚಾರಿಕ ಸಂಘಟನೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, ಔಪಚಾರಿಕ ಸಂಘಟನೆಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, my dears. ರೈಟ್? ಏನ್ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು? ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.
It specifies the relationship among various positions, job positions. The formal organization clearly defines that the various job positions. ಔಪಚಾರಿಕ ಸಂಘಟನೆ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ವಿವಿಧ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸ್ಥಾನಗಳ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ವಿವಿಧ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸ್ಥಾನಗಳ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. It clearly specifies that job's position. Second one is it is a means to achieve the objective specified in the plans. So the formal organization objective is to be achieving the objectives which are determined in the plans. ಇದು ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿದ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ಈಡೇರಿಸುವ ಒಂದು ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಅಚೀವ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲಾನ್ಸ್. ಈಗಾಗಲೇ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ಈಡೇರಿಸತಕ್ಕಂತ ಸಾಧನ. ದೆನ್ efforts of various departments are coordinated. Efforts of various departments are coordinated. ಇದು ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಸೊ ಔಪಚಾರಿಕ ಸಂಘಟನೆಯು ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. The fourth point is it is deliberately designed by top management. Of course, ಇದನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ನಿರ್ವಹಣಾ ಮಂಡಳಿಯು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತಾದ್ರೂ ಕರಿಬಹುದು, ಇದನ್ನ ಲಕ್ಷಣಗಳಂತಾದ್ರೂ ಕರಿಬಹುದು, ಬಟ್ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇರಲಿ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಔಪಚಾರಿಕ ಸಂಘಟನೆಯ ಅನುಕೂಲಗಳು. ಔಪಚಾರಿಕ ಸಂಘಟನೆಯ ಅನುಕೂಲಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಔಪಚಾರಿಕ ಸಂಘಟನೆಯ ಅನುಕೂಲಗಳು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಸ್ ಫಾಲೋಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ easier to fix the responsibility since mutual relationships are clearly defined. Under formal organization, it is easy to fix the responsibility to each and every individual person in the organization. That's why it is helps to maintain the mutual relationship between the members, those who are working in the organization. ಇದು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನ ನಿಖರವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವುದರಿಂದ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಬಹುದು. ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ರಿವರ್ಸ್ ಇದೆ. ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವುದರಿಂದ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಬಹುದು. ಔಪಚಾರಿಕ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ನಿಗದಿಪಡಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಡುವೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಈ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ambiguity in the role of each member. There is no ambiguity in the role of each member. The ambiguity is nothing but there is no confusion in the role of each member, my dears. There is no confusion because clearly defines the each and every responsibility to the each and every member of the person. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕಿರೋದಿಲ್ಲ? ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಸಹ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಒಂದು ಉತ್ತರದಾಯಿತ್ವವನ್ನು ನೀಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ದೆನ್ unity of command is maintained. Unity of command is maintained is nothing but receive the orders from perfect persons only. ಏಕರೂಪ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬರೇ ಆದೇಶಗಳನ್ನ ನೀಡತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಇಲ್ಲಿ ಔಪಚಾರಿಕ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. It leads to effective accomplishment of goals. It leads to effective accomplishment of goals. ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನ ಒದಗಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗುರಿಗಳನ್ನ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಔಪಚಾರಿಕ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಸಾಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಟು ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಔಪಚಾರಿಕ ಸಂಘಟನೆಯು
ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಔಪಚಾರಿಕ ಸಂಘಟನೆಯ ಅನಾನುಕೂಲಗಳು. ಔಪಚಾರಿಕ ಸಂಘಟನೆಯ ಅನಾನುಕೂಲಗಳು. ಏನ್ ಅನಾನುಕೂಲಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ನಾವು? ಏನ್ ಅನಾನುಕೂಲಗಳು ಕಾಣಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ, ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್, the first disadvantages of formal organization, that is, the formal organization communication may leads to procedural delays, because formal ways we are adopted for communicating the information from one person to another person. That's why it take maximum time. Take maximum time, my dears. The formal communication may leads to procedural delays is nothing but it's take maximum time, my dears. ಔಪಚಾರಿಕ ಸಂವಹನ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ಔಪಚಾರಿಕ ಸಂವಹನವು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಔಪಚಾರಿಕ ಸಂಘಟನೆಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, poor organization practices may not provide adequate recognition to creative talent. Where the managers create poor organization, always it leads to ignore of creative talents, or not possible to recognition of creative talent. ಸಂಘಟನೆಯು ಕೆಳದರ್ಜೆಯ ಆಚರಣೆಗಳು ಸೃಜನಶೀಲ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸಂಘಟನೆಯ ಕೆಳದರ್ಜೆಯ ಆಚರಣೆಗಳು ಸೃಜನಶೀಲ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮೈಡಿಯರ್ಸ್, ಇದು ಕೊಡುತ್ತದೆ ಅಂತಿದೆ, ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬರ್ಬೇಕು ಮೈಡಿಯರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸಂಘಟನೆಯ ಕೆಳದರ್ಜೆಯ ಆಚರಣೆಗಳು ಸೃಜನಶೀಲ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬರ್ಬೇಕು ಮೈಡಿಯರ್ಸ್. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಟೈಪ್ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬರೆಯುವಾಗ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಮೈಡಿಯರ್ಸ್. ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮೂರನೇದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ಉದ್ದಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮಾನವ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಷ್ಟ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್, ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಅಥವಾ ಮಾನವರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತದೆ. ದೇ ಆರ್ ದ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್, ಏನೇನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ? ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮೀನಿಂಗ್, ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್, ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್, ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್. Then informal organization. Meaning and definition of informal organization, my dears. Wait a minute. ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಸಂಘಟನೆಯ ಅರ್ಥ. My dears, meaning of informal organization. ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಸಂಘಟನೆಯ ಅರ್ಥ. Informal organization refers to the personal relationships which develops automatically when people work together. It is the organization where the relationship of the persons, those who are working in the organization, automatically develop the structure of organization. Such a organization we are treated as informal organization. The informal organizations, they are not created by formal ways, they are created informal ways, by the way of attitudes, by the way of feelings, by the way of characters of persons, those who are working in the organization. So informal organizations are those organizations
which are established by personal relationship of the persons, those who are working in the organization at workplace only. At workplace only. They are automatically created on the base of attitudes, feelings, and behavior, etc. My dears. ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಸಂಘಟನೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಸಂಘಟನೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನೌಕರರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ, ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನೌಕರರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ, ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಂಡ ಸಂಘಟನೆ. ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಅವಷ್ಟಕ್ಕವೇ ರಚನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಯಾರಿಗೋ ಒಬ್ರು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬಂತು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಲಸ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ, ಅದು ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಸಂಘಟನೆ. ಯಾರೋ ಒಬ್ರಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ, ಅದು ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಸಂಘಟನೆ. ಆರ್ಡರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಔಪಚಾರಿಕ ಸಂಘಟನೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಸ್ ಏನ್ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಸಂಘಟನೆ ಯಾವ ತರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಉದ್ಭವ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ನೌಕರರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಸಂಘಟನೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ನೌಕರರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಂಡ ಸಂಘಟನೆಯೇ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಸಂಘಟನೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಸಂಘಟನೆಯ ವ್ಯಾಖ್ಯೆ. ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಸಂಘಟನೆಯ ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್, ವ್ಯಾಖ್ಯೆ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು Keith Davis, my dears. According to Keith Davis, informal organization refers to the relationship between the people in the organization based on the personal attitudes, prejudice, likes and dislikes, etc. ನೋಡಿ my dears, ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗೋದು. ಯಾರೋ ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಇವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅವರ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್, ಪ್ರಿಜುಡಿಸ್ ಅವರ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು, ಅವರ ಬೇಕು ಬೇಡಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ಸ್, ಅವಶ್ಯಕ ಅನವಶ್ಯಕಗಳು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಸಂಘಟನೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು Keith Davis, informal organization refers to the relationship between the peoples in the organization based on personal attitudes, prejudice, likes and dislikes, etc. ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಸಂಘಟನೆ ವ್ಯಾಖ್ಯೆ Keith Davis ರವರ ಪ್ರಕಾರ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಸಂಘಟನೆ ಎಂದರೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜನರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು, ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿ, ವಿಚಾರಗಳು, ಬೇಕು ಬೇಡಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬೇಕು ಬೇಡಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೋಡಿ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಸಂಘಟನೆ ಅಂದ್ರೆ. ಈಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು 2:30ವರೆಗೂ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, 2:30ಗೆ ಲಂಚ್ ಬ್ರೇಕ್, 3 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ವರ್ಕ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೇಕು, 6 ಗಂಟೆಗೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈಗ ಲಂಚ್ಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ, ಲಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಗೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಾರು ಒಂದಾಗೋಗ್ತಾರೆ, ಊಟ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಊಟ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ, ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಸಂಘಟನೆ. ಅದ್ ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ, ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅದಷ್ಟಕ್ಕದೇ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್, ಸ್ವಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ರೂಪುಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾವುದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ? ನೌಕರರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರೂಪಿತವಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಸಂಘಟನೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಸೊ Keith Davis ರವರ ಪ್ರಕಾರ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಸಂಘಟನೆ ಎಂದರೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜನರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿ, ವಿಚಾರ, ಬೇಕು ಬೇಡಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್, ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಸಂಘಟನೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಸಂಘಟನೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಏನು? ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಈ ಒಂದು ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಸಂಘಟನೆ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಯಾವ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಏನೇನ್ ಲಕ್ಷಣಗಳಿರುತ್ತೆ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಸಂಘಟನೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು? Wait a minute, my dears. Right, my dears. First point, my dears. Wait a minute. First point, nodi, my dears. It originates from within the formal organization as a result of
ಪರ್ಸನಲ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಮಾಂಗ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್. ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ನೋಡಿ ಮೈಡಿಯರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇಟ್ ಆರಿಜಿನೇಟ್ಸ್, ಇದು ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹುಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಸ್ ಎ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ನೋಡಿ ಮೈಡಿಯರ್ಸ್, ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಫಾರ್ಮಲ್, ಫಾರ್ಮಲ್. ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಇವರೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಏನೋ ಒಂದಷ್ಟು ಫೀಲಿಂಗ್ ಉಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಡಪ್ಪ, ನಾಳೆಯಿಂದ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡೋಣಪ್ಪ, ಇಲ್ಲ ನಾಳೆ ನಾನು ಬರಲ್ಲಪ್ಪ, ಇಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಬರಲ್ಲಪ್ಪ ಅನ್ನೋದು ಉಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ, ಅದನ್ನ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮಾಡಿ. ಇಟ್ ಆರಿಜಿನೇಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಬೈ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ, ಪರ್ಸನಲ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ನೌಕರರು ಪರಸ್ಪರ ಸ್ಪಂದಿಸುವಿಕೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವಾಗಿ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಸಂಘಟನೆಯು ಔಪಚಾರಿಕ ಸಂಘಟನೆಯೊಳಗೆ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಸೂಪರ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಂತ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಔಪಚಾರಿಕ. ಅಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂತಾರಲ್ಲ, ಪರಸ್ಪರ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾರಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿ ಉಟ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಸಂಘಟನೆ. ನೌಕರರ ಪರಸ್ಪರ ಸ್ಪಂದಿಸುವಿಕೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವಾಗಿ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಸಂಘಟನೆಯು ಔಪಚಾರಿಕ ಸಂಘಟನೆಯೊಳಗೆ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಔಪಚಾರಿಕ ಸಂಘಟನೆಯೊಳಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಇವರು ಸಂವಹನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗ್ತಕ್ಕಂತ ಸಂಘಟನೆಯೇ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಸಂಘಟನೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, it emerges spontaneously and it is not deliberately created by the management. Very important. ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ, it's created automatically my dears, but it's not deliberately created by the management. Management create ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಅದು automatically create ಆಗುತ್ತೆ. It emerges spontaneously and it is not deliberately created by the management. ಇದು ಸಹಜ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವುದೇ ಹೊರತು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣಾಂಗವು ರಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಸಹಜ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತೆ ಹೊರತಾಗಿ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ವಹಣಾಂಗವು ರಚಿಸೋದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಫ್ರಮ್ behavior, wait a minute my dears, evolves from group norms rather than officially laid down rules and regulations. My dears, the standards behavior of individuals they are created from group norms, grouping strength norms rather than the officially laid down rules and regulations. Rather than ಏನು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಉಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಗುಂಪುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ವರ್ತನಾ ಶಿಸ್ತಗಳು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ರೂಪಿಸಿದ ನೀತಿ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳಿಗಿಂತ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ರೂಪಿಸಿದ ನೀತಿ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳಂದ್ರೆ ಸಂಸ್ಥೆ ರೂಪಿಸಿದ ನೀತಿ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಮೂಹ ಮಾನದಂಡಗಳ ಮೂಲಕ ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈ ಒಂದು ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಸಂಘಟನೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಸಂಘಟನೆಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಗಳು ಹೆಂಗ್ ಹುಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ರೂಪಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳಿಗಿಂತ ಸಮೂಹ ಮಾನದಂಡಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಗುಂಪು ಸೇರಿದಾಗ ಹುಟ್ಟುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥವು ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಇಟ್ ಫಾಲೋಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಚಾನಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ no definite structure or form. Ideas, there is no definite structure or form. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರಚನೆ ಅಥವಾ ರೂಪ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಂದ್ರೆ ಅವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ರಚನೆ ನಾಳೆನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವರ ಒಂದು ನಡವಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್, ಇಟ್ ಫಾಲೋಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಚಾನಲ್, ಸ್ವತಂತ್ರ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನ ಅನುಸರಿಸುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಮಾರ್ಗ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 5 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಆಚೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಓಕೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, 5 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಆಚೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಯಾರೋ ಮನೇಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವಾಗ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ವರ್ಗು ವೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ, ಆರ್ಡರ್ ಬೇಡ ಯಾವುದು ಬೇಡ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನ ಈ ಒಂದು ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಸಂಘಟನೆ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್, ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ನೋಟ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ. ದೆನ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್, ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಸಂಘಟನೆಯ ಅನುಕೂಲಗಳು.
ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಏನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್? ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಫಾಸ್ಟರ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್. We are following informal ways. We are following informal ways. There is no definite route, definite channel. That's why they are spread over rapidly. Spread over rapidly. Since it should not follow prescribed line of communication. Prescribed line of communication. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ನಾಳೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದೆ, ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಲ್ಲ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್, ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇವತ್ತೇನೋ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಕೈ ಕಟ್ಟಾಯ್ತಂತೆ, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಲೈನ್ ಅದ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಲೈನ್. ಕಿವಿಯಿಂದ ಕಿವಿಗೆ ಬೇಗ 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 ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್, ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಫಾಸ್ಟರ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಫಾಲೋಸ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು ಬೇಗ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಸಂವಹನ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನ ಅನುಸರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತದೆ, ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯಾರೋ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲಾರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವ್ರ ಸೀಟಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ಬೇಕು, ನಿಂತು ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಪ್ಪ, ಇದು ಔಪಚಾರಿಕ. ಎಸ್, ಎಲ್ಲಾರು ಅವ್ರ ಸೀಟಲ್ಲೇ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲೂ ಕತ್ಲಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಒಂದ್ ಹಾವು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಪ್ಪ, ಯಾವೊಂದ್ ಹೆಸರು ಕೇಳಲ್ಲ, ಯಾರ ಆರ್ಡರ್ ಕೇಳಲ್ಲ, ಎದ್ದೊಟ್ಟೋಗ್ತಾರೆ. ಅದು ಅನೌಪಚಾರಿಕ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಬೇಗ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಾಹಿತಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, it helps to fulfill the social needs of the members. ಸೊ ಇದು ಸದಸ್ಯರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸಸ್ ದೇರ್ ಜಾಬ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್, ಗುಂಪು ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಬ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಸಂಘಟನೆಯ ಸದಸ್ಯರ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನ ಅಧಿಕಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ನೋಡಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್, ನಾವೆಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತೃಪ್ತಿ ಸಿಗಲ್ಲ. ಇದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನ ಅಧಿಕಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇಟ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್, ಯಾವಾಗ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೋ ಇದು ಸಂಘಟನೆಯ ಅಸಮರ್ಪಕತೆಗಳನ್ನ ಪರಿಹರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ಈಡೇರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ಈಡೇರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ ಸಿಗೋದ್ರಿಂದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ಈಡೇರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್. of informal organization. After that we have disadvantages of informal organization. ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಸಂಘಟನೆಯ ಅನಾನುಕೂಲಗಳು. ಅನುಕೂಲಗಳಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಅನಾನುಕೂಲಗಳು ಇರಲೇಬೇಕು ಬಿಡಿ. ಅನಾನುಕೂಲಗಳು ಯಾವುವು ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್? ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ disruptive force against the interest of the formal organization. Wait a minute my dears. Disruptive force against the interest of the formal organization. My dears, it creates by the informal ways without follow the rules and regulations framed by the organization. That's why it's disruptive the ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಇದು ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಒಡುಕು ಮೂಡಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯಾಗಬಹುದು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಔಪಚಾರಿಕ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನ ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ದ ಚೇಂಜಸ್. ನಿರ್ವಹಣಾಂಗವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗದೇ ಇರಬಹುದು. ಯಾಕೆ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಊಹೆಗೆ ಮೀರಿದ್ದಂಥದ್ದು, ಊಹೆಗೆ ಸಿಗೋಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಮಾತಾಡ್ಕೋತಾ ಇದಾರೆ, ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಲಾಕ್ಔಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ರೇಷಿಯೋ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. It pressurize the members to conform to group expectations. ಇದು ಸದಸ್ಯರ ಗುಂಪಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸಲು ಒತ್ತಡ ಏರುತ್ತದೆ. 100%. ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವುಗಳನ್ನ ಈಡೇರಿಸಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿರ್ವಹಣಾ ಮಂಡಳಿಯ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್
Disadvantages of informal organization. Informal organization. Next, my dears. Of course, next, my dears, very important for section D, means of 8 marks. Differences between formal and informal organization. Differences between formal and informal organization. Here there is a formal organization. Here informal organization. ಔಪಚಾರಿಕ ಮತ್ತು ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಸಂಘಟನೆ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು. ಔಪಚಾರಿಕ ಮತ್ತು ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಸಂಘಟನೆಯ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು. Very important, my dear. Section D, 8 marks, my dear. Section D, 8 marks ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಔಪಚಾರಿಕ ಸಂಘಟನೆ ಮತ್ತು ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಸಂಘಟನೆಯ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು. ಏನೇನು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್, ಏನು ಬೇಸಿಸ್, ಏನು ಮೀನಿಂಗ್, ಏನು ಔಪಚಾರಿಕ ಸಂಘಟನೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. ಮೀನಿಂಗ್: ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಅಥಾರಿಟಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್, the formal organization created by management only, but it is a structure of management. It is a structure of personal relationship which develops automatically when people work together. Of course, ಇದು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. So formal organization, it's created by organizational management people, but informal organizations, they are automatically created when the peoples are gathering, I guess. When the peoples are gathering. First explain ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಆಮೇಲೆ ಕನ್ನಡ ಹೋಗ್ತೀನಿ. Origin: it arises as a result of company rules and policies or company rules and regulations, my dears. Company rules and regulations. It's created by the way of company rules and regulations, my dears. But it arises as a result of social interaction between the members, those who are working in the particular place. It arises by company rules and regulations. It arises social interaction. Origin. Third one, authority, my dears. It arises by virtue of position in the management. Virtue of position in the management is nothing but it's always flow from top level management to the lower level management, but it arises out of personal qualities. It arises out of personal qualities, my dear. Personal qualities. Then behavior. Then behavior, how it is different means it is directed by rules. The behavior is directed by rules in formal organization, but there is no set of behavior pattern in it. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ they are created automatically on the base of social relationship, attitudes and behavior, my dears. And behavior. Then flow of communication. Wait a minute, my dears. Flow of communication, my dears. Flow of communication. Wait a minute, my dears. Wait a minute. Flow of communication. Communication takes place through the scalar chain. Scalar chain is nothing but the communication always flow from top level to lower level or lower level to top in the particular ways only. In the particular ways only as per the directed by the top level management. But here the flow of communication is not through a planned route. Is not through a planned route. There is no route. On the base of feelings, on the base of situation, they are communicate the information. Again, nature, my dears, it is rigid. The formal organization is a rigid because of rules and regulation, but it is flexible. There is no rules and regulations. Then leadership. Managers are the leaders in it. So in the formal organization, managers are the leaders, but informal organization, leaders may or may not be managers. They are chosen by the group. They are chosen. Managers ಆದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಆಗದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲೇ ಯಾರಾದ್ರೂ ಆ ಟೈಮ್ಗೆ ಲೀಡರ್ ಆಗೋಗ್ಬೋದು. ಆ ಟೈಮ್ಗೆ ಲೀಡರ್ ಆಗೋಗ್ಬೋದು. So leadership always by the managers in the formal organization, but leaders maybe the managers are not, but sometimes they are chosen by the group only. They are the managers, they are the leaders. Then flow of authority. Authority flows from top to bottom horizontally. Horizontal is nothing but top to bottom, my dears. Horizontal is nothing but always higher level to lower level. Authority flow from vertically as well as horizontally.
ಯಾವ ಸೈರ್ ಆದ್ರೂ ಬರ್ಬೋದು, ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕಾದ್ರೂ ಬರ್ಬೋದು, ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆಗಾದ್ರೂ ಬರ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪರ್ಸನಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಸನಲ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ಸ್, ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಅಥಾರಿಟಿ. ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅರ್ಥ, ಇದು ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೂಲಕ ನಿರ್ವಹಣಾಂಗವು ರಚಿಸುತ್ತದೆ. ಔಪಚಾರಿಕ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಮಂಡಳಿ. ಆದರೆ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಸಂಘಟನೆ ಇದು ನೌಕರರು ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಯಾರು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಸಂಘಟನೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮೂಲ, ಇದು ಕಂಪನಿಯ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ನೀತಿಗಳ ಫಲವಾಗಿ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಔಪಚಾರಿಕ ಸಂಘಟನೆಯು ಕಂಪನಿಯ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ನೀತಿಗಳ ಫಲವಾಗಿ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಸಂಘಟನೆ ಇದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೂಲಕ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು. ಅಧಿಕಾರ, ಇದು ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕಾರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೆಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗುಣಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೆತನ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ವರ್ತನೆ, ನಿಯಮಗಳು ಇದನ್ನ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತವೆ. ಆಕ್ಟಿವ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ನ ಯಾರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ನಿಯಮಗಳು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಿಂಗೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ನಿಗದಿತ ವರ್ತನೆಯ ಮಾದರಿ ಇಲ್ಲ. ಅವು ಬಂದಾಗ ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಲೆಫ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ರೈಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಇರುತ್ತಾ? ಹೆಂಗ್ ಸಿಕ್ಕದೆ ಹಂಗ್ ಓಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂತ ವರ್ತನೆ ಇರಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸಂವಹನ ಅರಿವು ಯಾವ ತರ ಅರಿಯುತ್ತೆ? ಶ್ರೇಣೀಕೃತ ಸರಪಳಿಯ ಮೂಲಕ ಸಂವಹನ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ಹಂತದಿಂದ ಕೆಳ ಹಂತಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೇಲ್ಹಂತದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಕೆಳ ಹಂತದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯ ರವಾನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಯೋಜಿಸಿದ ಮಾರ್ಗದಂತೆ ಸಂವಹನವು ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಇವರೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಏನು ಇಲ್ಲ. ಅವ್ನು ಬಿದ್ದೋಗಿದ್ದಾನೆ, ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಏನು ಇಲ್ಲ, ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸ್ವಭಾವ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ. ಔಪಚಾರಿಕ ಸಂಘಟನೆಯು ಕಠಿಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಸಂಘಟನೆಯು ವಿಶಾಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ನಮನೀಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನಾಯಕತ್ವ. ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ನಾಯಕರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಔಪಚಾರಿಕ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ನಾಯಕರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ನಾಯಕರಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಆಗದಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ನಾಯಕರನ್ನು ಸದಸ್ಯರ ಗುಂಪಿನಲ್ಲೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಆ ಟೈಮ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೋ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಮ್ಯಾನೇಜರೇ ನಾಯಕನಾಗ್ಬೋದು, ಆಗದೇನೂ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಆ ಗುಂಪಲ್ಲೇ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಲೀಡರ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನಾಯಕತ್ವ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಔಪಚಾರಿಕ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರೇ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಆಗದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಆ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ನಾಯಕ ಆಗ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಅಧಿಕಾರದ ಅರಿವು. ಅಧಿಕಾರ ಹೆಂಗರಿಯುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರವು ಮೇಲಿನಿಂದ ಕೆಳ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಲಂಬಾಕಾರವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರವು ಲಂಬಾಕಾರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ವಕ್ರ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತೆ. ಹೆಂಗ್ ಬೇಕೋ ಹಂಗೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕೋ ಹಂಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಔಪಚಾರಿಕ ಸಂಘಟನೆ ಮತ್ತು ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಸಂಘಟನೆ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ topic I will continue on next class, my dears. Thank you very much.